Good evening. Tell me, Yuvraj, prepare பண்ணியாச்சா டெஸ்ட்டுக்கு? ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா? Good, very good. Right. Today we will see in continuation with that the remaining things about nuclear force. Yesterday up to calculation of atomic masses using mass spectrometer, Bainbridge mass spectrometer we have seen, and today we are going to learn about nuclear forces. Right. So நம்ம ஏற்கனவே beginning discuss பண்ண மாதிரி nucleus has got positively charged protons and neutrally charged neutrons, uncharged or neutrally charged neutrons. But நமக்கு வந்து ஏற்கனவே நமக்கு Coulomb's law தெரியும். Coulomb's law says that என்ன சொல்லுது, அந்த charge if it is like charges they will repel each other with the same force. If they are unlike charges they will attract with a force. அப்படிலாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த Coulomb's lawல, right? First lessonல படிச்சிருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது in the nucleus, since the positively charged protons are there, number of protons are there, அப்ப என்ன ஆகும், ஒன்னோட ஒன்னு they will be repelling. Since they are very close to each other, the nucleon must be broken into pieces. இந்த மாதிரி அந்த repulsive force இருக்கிறதுனால they cannot be sitting together inside the nucleus. அதனால என்ன ஆகும், அந்த force of repulsionனால there is a tendency to come out of the nucleus, so that the nucleus will be broken into pieces. Isn't it? அப்போ அப்படி pieces ஆகாம இருக்கு அப்படின்னா there is some force inside the nucleus which will overcome the electrostatic repulsion between the positively charged protons and bind the protons together inside the nucleus, and the protons and neutrons inside the nucleus. Isn't it? This force is nothing but called a nuclear force. So this is another 3-mark question. What are nuclear forces அப்படினு கேட்பாங்க. So what is nuclear force? The force that overcomes the electrostatic repulsion between the positively charged protons and binds the nucleons. We can say simply protons and neutrons or nucleons, right, inside the nucleus. This is called a nuclear force அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, right. நம்ம இப்போ nuclear force சொல்லிட்டோம். நமக்கு already we have learnt about different kinds of forces. நம்ம இதுல படிச்சிருக்கோம் 11th standardல first lessonல what are the basic forces in nature அப்படினு ஒரு 5-mark question படிச்சிருப்போம் first lessonல, right? அதுல பாக்கும்போது இந்த nuclear force பத்தி ஒரு few lines படிச்சிருக்கோம், but here we are going to deal in detail. கொஞ்சம் lengthy-ஆ படிக்க போறோம். Okay, what are the properties of nuclear forces அப்படினு ஒரு another question, 5-mark question. Okay, very rarely they will ask, but a very important question. For example, this nuclear force is charge independent அப்படினு சொல்றாங்க. It is not depending upon the charge. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே நியூக்ளியஸ்ல வந்து புரோட்டான்ஸ் இருக்கு நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது we may be thinking, is that nuclear force only for protons? Are they not worried about neutrons? அப்படிலாம் கேட்போம் இல்லையா? ஏன்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் புரோட்டான்ஸ் தான் வந்து ரிப்பல்ஷன் இருக்கும், அதை மட்டும் தான் உள்ள வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நியூட்ரான்ஸ் ஃப்ரீயா விட்டுருமானா அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் சேம் ஃபார் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ், ஆல் த டைப் ஆஃப் பேர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ். என்ன பேரா இருக்க முடியும்? எய்தர் இட் மே பி நியூட்ரான் இருக்கலாம், இல்ல புரோட்டான் இருக்கலாம், இல்ல நியூட்ரான் புரோட்டான். இந்த மாதிரி 3 டைப் ஆஃப் என்ன பேரா எடுத்தாலும் எல்லா பேருக்குமே இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளிகபிள். ஏன் சார் பேரா எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தாலே we can talk about 2 சார்ஜ் பத்தி தான் பேச முடியும் இல்லையா? அப்போ suppose if it is neutron na the force between both of them will be 0, because neutron ரெண்டுமே சார்ஜஸ். அதுக்கும் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் தேவை. அது கூட என்ன பண்ணணும், it has to remain inside the nucleus. அதே மாதிரி புரோட்டானுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவுல ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி நியூட்ரான் புரோட்டானுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவுல என்ன இருக்கும், அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், நோ ஃபோர்ஸ், பிகாஸ் one is neutral, another one is positively charged. எப்படி இருந்தாலும் எல்லா பேருக்குமே இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளிகபிள், இட் இஸ் ரிமைனிங் தேர். அதனால தான் என்ன சொல்றோம், இட் இஸ் சார்ஜ் இண்டிபெண்டன்ட். நம்ம ஆன்சர் எழுதும்போது இந்த பாயிண்ட வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கணும். நீங்க புக்ல கூட என்ன பண்ணலாம், இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் கண்டிப்பா இருந்தா they will give mark. It is charge independent, first point. Okay, so அப்படி charge independentனா it is not electrostatic force. This force is not electrostatic force. Electrostatic force நம்ம first lessonல பார்த்த மாதிரி it is applicable only for charged particles. அதனால இந்த nuclear force is not a
electrostatic force. That is the first point you have to remember. The next one is, it is the strongest known force in the nature. நம்ம இது 11th standardல படிச்சிருக்கோம். Nuclear force is the strongest of all the other forces. இருக்கிற forceலயே ரொம்ப strongest force என்னதுன்னா this nuclear force. So strongest அந்த word ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Right? And the next one is, this nuclear force is not a gravitational force. It is not gravitational force. It is not electrostatic force. இது ரெண்டுமே கிடையாது. If you compare with the gravitational force, the nuclear force is about 1040 times stronger than the gravitational force. இந்த நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். They may ask in multiple choice question. Nuclear force is how many times greater than the gravitational force? 1400, 1040, 140 அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. 1040 times stronger than the gravitational force. அப்போ we can say that gravitational force is the weakest force இருக்குதுலயே. அப்போ strongest force is nuclear force. Right? So first it is talking about charge independent. Second point says it is strongest known force. Third point says it is not gravitational force, but it is 1040 times greater than the gravitational force. This is the third point. And fourth point says, though it is strongest known force, it is short range force. ஏன் அப்படி short range அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். The nucleus atom ஓட size என்ன சொல்லிருக்கோம்? It is in terms of Fermi, 10 power minus 15 meter அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். இல்லையா? Isn't it? It is which is less than 10 power minus 15. ஏன்னா atomic size நம்ம என்ன சொல்றோம்? atom ஓட size around 10 power minus 15, 1 Fermi ன்னு சொல்றோம். அப்ப நியூக்ளியஸ் வந்து இது உள்ள இருக்கு இல்லையா, ஆட்டம் உள்ள இருக்கிறதுனால within the nucleus தான் it is going to act. The nuclear force என்ன பண்ண போகுது? நியூக்ளியஸ்க்குள்ள தான் ஆக்ட் பண்ணும். அதனால சைஸே இப்படி இருக்கும்போது நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் என்னுடைய சைஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? டிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் அதை விட கம்மியா இருக்கும். 10 power minus 15 விட கம்மியா இருக்கும். Isn't it? So it is almost negligible at a distance greater than this. இதை விட கிரேட்டரா இருந்தா கூட அந்த லிமிட்டுக்குள்ள ஆக்ட் பண்றதுனால we say that which is less than 10 power minus 15 meter, 1 Fermi, which is almost negligible. Even இதை விட கம்மி அதிகமா இருந்தா கூட என்ன சொல்லலாம் நம்ம? 10 power minus 14 கூட என்ன ஆகும்? It is almost negligible. ரொம்ப ரொம்ப சின்ன range force. Apart from that, on the other hand, இப்படி இல்லாம, suppose if we take an example of electrostatic force or magnetic force or electromagnetic force or gravitational force, இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? We call it as long range force. Long range force. Gravitational force தான் தெரியும் நமக்கு. எர்த்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் போனாலும் அங்க வரைக்கும் கூட ஆக்ட் பண்ணும். Isn't it? Electromagnetic force தான் தெரியும். Magnetic force லாம் we know the range in terms of it is positive, not 10 power minus 15. ஒரு மேக்னெட்டை வச்சிட்டு சுத்தி magnetic field பாத்தீங்கன்னா the force on which it is influencing அது நமக்கு தெரியும். within a half meter, 1 meter அந்த மாதிரி powerful magnetனா அதுக்கு மேல கூட இருக்கும். Isn't it? அதெல்லாம் வந்து long range force. Gravitational force is very long range force. அதனால when you compare with the other forces, this is the shortest one. Very short range force. இருக்கிறதுலே ரொம்ப short range இருக்கிறது பார்த்தோன்னா nuclear force தான். So the point is, you have to remember, nuclear force is a short range force. The last one. So far we have seen about 4 points, isn't it? So these 4 points are enough. Probably they may ask in 3-mark question. Give any 3 points about properties of nuclear forces. அப்படினு 3 points கேட்பாங்க. You can write any 3 points. Okay? Right. And then there was a scientist, he was thinking about in the nuclear force எதனால இருக்கலாம்? Why is it existing? அப்படினு investigate பண்ணபோது the scientist Yukawa, he suggested the nuclear force existing between this nucleons எதனால இருக்கும் அப்படினா there may be a continuous exchange of particles called mesons, just like photons. நம்ம latest stageல படிக்க போறோம். அப்படினா என்ன அப்படினு. ஓகே, photon மாதிரி mesons அப்படினு ஒரு பார்ட்டிகிள் இருக்கு. அந்த பார்ட்டிகிளுடைய இன்டராக்ஷன், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பார்ட்டிகிள் இன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டராக்ஷன்னா சம்திங் லைக் சன்லைட் படுது இல்லையா, அந்த சன்லைட் படுறதுனால there may be a exchange of particle. அதனால வர ஃபோர்ஸ் தான் என்னது? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு யுகாவா சஜஸ்ட் பண்ணார். ஆனா the present we use that the nuclear force that binds the protons and neutrons is not a fundamental force. இந்த மாதிரி இவர் சொல்ற மாதிரி it is not fundamental force, but it is a secondary force அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. Okay, but we need not worry about all those things in detail because this is a special focus of study. நம்ம ஹையர் கிளாஸ் போக போக இதுக்கு தனியா ஒரு நம்ம இப்போ ஒரு
டாபிக் லெசனா தான் படிக்கிறோம், isn't it? பட் இப்போ பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ்லாம் எடுத்தா இந்த நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்னா அப்படி ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்கு. நம்ம எப்படி பிசிக்ஸ் படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் ஒரு தனி புக்கே இருக்கு, தனி சப்ஜெக்டே இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் தான் படிக்கணும் இல்லையா, போட்டான் மீசான், அந்த போட்டான்ஸை படிக்கிறது தனி ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸே இருக்கு, போட்டானிக்ஸ் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி போக போக ரொம்ப லென்த்தியா போகும், பட் இட் இஸ் ஒன்லி an introduction. Okay, right. Now after this we are going to learn a special topic, very interesting topic called radioactivity. Right, this radioactivity அப்படின்றது ரொம்ப interesting-ஆன one, because nowadays we know that for power generation we are depending on this, isn't it? இதுல இருந்தா நம்ம எப்படி நம்ம பவர் ஜெனரேட் பண்ணலாம் பார்க்க போறோம் in detail. அதே மாதிரி இந்த radioactivity is also very recently you would have studied about Fukushima and the atomic reactorலாம் எப்படி வெடிச்சதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. All these things are related to this topic only. Okay, we'll see in detail. And this phenomenon of radioactivity, it was actually discovered by Henry Becquerel. இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, name only, not the year. So Henry Becquerel தான் என்ன பண்ணாரு, இதை கண்டுபிடிச்சாரு, இந்த ரேடியோஆக்டிவிட்டி அப்படின்ற அந்த நிகழ்ச்சி, அந்த பினாமினா கண்டுபிடிச்சது. எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா, he was doing a research in the lab. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது in his lab he has kept some photographic plate. இந்த நம்ம film இருக்கு இல்லையா, போட்டோ film, முன்னாடிலாம் அதாவது லேப்ல யூஸ் பண்றதுலாம் என்ன இருக்கும், பெரிய ஷீட்டா இருக்கும், எக்ஸ்ரே ஷீட் மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஃபிலிம்க்கு யூஸ் பண்றது ரோலா இருக்கும், ரைட்? அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஷீட்ஸ், போட்டோகிராஃபி ஷீட்ஸ்லாம் ஒரு பிளாக் பேப்பர்ல, ஏன்னா பிளாக் பேப்பர்ல வச்சா என்ன ஆகாது, லைட் என்டர் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெனரலாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிளாக் இதுல சுத்தி வைப்போம். நம்ம ஜெனரலா பாத்துருப்பீங்க, போட்டோ எடுத்த பிறகு பிலிம் எல்லாம் இப்பதான் டிஜிட்டல் கேமரா வந்துருச்சு, முன்னாடிலாம் அந்த ரோல் தான் இருக்கும். அந்த ரோல் பினிஷ் ஆன பிறகு அதை எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இருட்டான ரூம்ல தான் எடுப்பாங்க, எடுத்து ஒரு பிளாக் கலர் பாட்டில் டப்பால போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அதை டெவலப் பண்ணுவாங்க, so that the light will not have any effect on this film. அதுக்காக அந்த மாதிரி இந்த போட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ஸ் எல்லாம் wrapped that in a black paper, kept it in the lab, and he was doing some research. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது after certain time when he took that plate, he was able to see it was affected by the radiation emitted by uranium salt. அந்த லேப்ல யுரேனியம் சால்ட் இருக்கு, அந்த யுரேனியம் சால்ட்னால இந்த போட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ல பார்க்கலாம் நீங்க, இந்த மாதிரி டாட் டாட் டாட்டா நிறைய இம்பாக்ட் வந்திருக்கு, ரைட்? இட் வாஸ் இந்த மாதிரி இம்பாக்ட் வந்திருக்கு, நிறைய டாட்ஸ் வந்திருக்கு. Then he found that it is because of this uranium salt அப்படின்னு. இத பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாரு, இந்த பினாமினா கண்டுபிடிச்சாரு. இதுக்கப்புறம் இது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது Rutherford he showed later that these radiations which has affected this photographic plate, right, they were capable of ionizing a gas. Ionizing gas அப்படினா என்ன, ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். Ionizing அப்படினா அந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் atoms எல்லாம் atoms molecules என்ன பண்ணும், ions-ஆ மாத்தும். That means they will remove the electrons. One or two electrons can be removed from the atom so that they will become ions, right? அந்த மாதிரி ions form ஆக என்ன ஆகும், the current will be produced. Okay, the current produced due to this ion was taken as a measure of activity of a compound. இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு அயானைசேஷன் பண்ண முடியும், எவ்வளவு அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வச்சு we can find out the activity of the compound. அந்த காம்பவுண்டுடைய அந்த ஆக்டிவிட்டி, அந்த ரேடியேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் அது ஆக்டிவிட்டி. அதை வந்து மெஷர் பண்ணும், அந்த அபிலிட்டி தான் என்ன சொல்றோம், ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம். சோ அந்த ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்றதுக்கு எவ்வளவு அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது, அதை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, ஆக்டிவிட்டியை கண்டுபிடிச்சாங்க. So these are the basis about the radioactivity. Now again, after few years, Madame Curie and her husband Pierre Curie, they discovered very highly radioactive elements. What are they? They are very famous. Radium and polonium அப்படின ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க, which are very highly radioactive, right? They will easily ionize the gases. அந்த மாதிரி ஒரு radioactive elements, right? And you can see that these are the materials, the minerals which is shown as radium and polonium, right? Now இந்த ஆக்டிவிட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் a material, it has been shown as a result of 3 different radiations, alpha, beta and gamma. அந்த போட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ல அந்த இம்பாக்ட் வந்து சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரி the materials can ionize the gas அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, இதுக்கெல்லாம்
மூணு டிஃபரெண்டான ரேடியேஷன்ஸ் பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் ஆர் தே? ஒன் இஸ் கால்ட் ஆல்பா ரேடியேஷன், பீட்டா அண்ட் காமா ரேஸ். இந்த மூணு ரேஸ்னால தான், இந்த ரேடியேஷனால தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து we can measure அப்படின்னு சொல்றாங்க. the reasons, right? so இத பேஸ் பண்ணி தான் என்ன சொல்றோம், ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை டிஃபைன் பண்ண போறோம். என்ன பண்ணுது, இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்லாம், இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஹைலி ரேடியோஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ், இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுது, they will emit the alpha beta particles, alpha beta gamma particles or rays. அந்த பினாமினா என்ன சொல்றோம், அந்த மாதிரி எமிட் பண்ற அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். இது இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின். சோ எப்படி டிஃபைன் பண்ணது பார்த்தவங்க, the phenomenon of spontaneous emission. spontaneous அப்படினா natural, it is not done by anybody, right? it is not done with the external agencies or artificial methods. இங்க வந்து spontaneous, natural வரணும், right? automatic வருது. the phenomenon of spontaneous emission of highly penetrating radiations. highly penetrating அப்படினா என்ன, penetrate அப்படினா to go through அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, to enter through. நம்ம சினிமாலாம் பார்த்திருப்பீங்க, லைக் ஜட்ஜ்மெண்ட் டே எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா, வாட் இஸ் தட், அந்த ஃபிலிம்லாம் பாத்தீங்கன்னா how that man, mercury man will enter, hollow man will enter through the wall without breaking that he will enter இல்லையா, அந்த grill எல்லாம் போடுறதா அதுல தனியா போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி without any obstacle if he is able to go through, then we call it as penetrating, ஊடுருவது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. அந்த மாதிரி this kind of spontaneous emission of highly penetrating radiations, என்ன மாதிரி ரேடியேஷன் அப்படின்னா such as alpha, beta and gamma rays. இது எதெல்லாம் இந்த ரேடியேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னா, elements which is having atomic number greater than 82. periodic tableல பாத்தீங்கன்னா atomic number 82 அதுக்கு அப்புறம் இருக்க எல்லா மெட்டல்ஸுமே, எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே என்னது, ரேடியோஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ். ஏன்னா ஆல்ரெடி we have studied in the binding energy curveல படிச்சிருக்கோம். இந்த அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகுது, அதனுடைய நியூக்ளியஸ்னுடைய ஸ்டெபிலிட்டி குறைஞ்சிட்டே வருது, அதாவது பைண்டிங் எனர்ஜி குறைஞ்சுது. பைண்டிங் எனர்ஜி குறையும் போது என்ன ஆகும், அந்த நியூக்ளியஸ்னுடைய ஸ்டெபிலிட்டி குறையுது. அதனால we can say they are radioactive. அதனால தான் இங்க இந்த மென்ஷன் பண்றோம் நம்பர், இந்த நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். so atomic number greater than 82, they are called, it's called radioactivity. so these kind of substances which emit these radiations are called radioactive elements. so I'll repeat again, the phenomenon of spontaneous emission of highly penetrating radiations such as alpha, beta, gamma rays by heavy elements. The 82 க்கு மேல போனாலே we call it as heavy elements having atomic number greater than 82 is called radioactivity. so these kind of substances which emits these radiations are called radioactive elements. இந்த நாலு லைன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. what is radioactivity அப்படினா 3 mark question, very important 3 mark question. 3 marks la repeated கேக்குற question, define radioactivity or what is radioactivity அப்படினு. okay, right. now I said it is spontaneous அப்படினு சொன்னேன் நான் இல்லையா, natural phenomenon. but இந்த radioactivity என்ன பண்ணுனா, it is unaffected by any external agencies. the temperature இல்ல pressure இல்ல electric or magnetic field என்ன பண்ணாது, இத ஒண்ணு நிறுத்தவே முடியாது. it cannot be affected, right. நம்ம இப்போ சப்போஸ் இந்த ஜப்பான்ல வந்து இந்த சுனாமி வந்ததுனால புகுஷிமாவோ அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, அதுல வர ரேடியேஷனை யாராலையுமே தடுக்க முடியல. ஏன் அப்படின்னா it cannot be controlled by using these kind of external agencies. டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணி இல்ல பிரஷரோ இல்ல எலக்ட்ரிக்கோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு it is very harmful, hazardous னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ், ரைட். என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ரேடியேஷன் நம்ம உடம்புல இமீடியட்டா பட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டம் பாம் எக்ஸ்ப்ளோஷன்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, வேர்ல்ட் வார்ல யூஸ் பண்ணது. ஜப்பான்ல அந்த ஆட்டம் பாம்லாம் போட்டாங்கன்னா அதுல வர ரேடியேஷன் என்ன பண்ணும்னா, உடம்புல பட்ட உடனே திஸ் மசில்ஸ், இந்த டிஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன ஆகும், செல்ஸ்லாம் இமீடியட்டா அப்படியே ஸ்பாயில் ஆயிடும். the people will become just like ash within few seconds. என்ன ஆகும், அந்த அளவுக்கு ஹை ரேடியேஷன்ஸும் ஹை டெம்பரேச்சரும் எல்லாத்தையும் பர்ன் பண்ணிடும். ஆஷ் தான் இருக்கும், ஒண்ணுமே இருக்காது. கிரேவ்யார்ட் மாதிரி கம்ப்ளீட்டா ஒரு டெசர்ட் மாதிரி ஆயிடும் அந்த இடம். அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகும், such a hazardous one, unaffected by external agencies, right. so that is radioactivity. now இப்போ நான் சொன்னோம், it is a spontaneous emission of alpha, beta, gamma rays அப்படின்னு, right. so there is another important experiments to find out the existence of 3 distinct type of
alpha, beta and gamma rays. How can you find that? By using this experiment. அதுக்கு ஒரு small experiment to prove the existence of 3 types of radiations. Right? இப்போ இதுல ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. இந்த 82 க்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? They are radioactive சொல்லிருக்கோம். இல்லையா? அதுக்கு கீழ இருக்கிறதுலாம் என்ன ஆகுது? non radioactive. அதனால we are going to use lead block to protect the radiation, to protect us from a radiation. இப்போ ஜெனரலா அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்கலாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஏப்ரான் போட்டிருப்பாங்க. நம்ம கிச்சன்ல எப்படி யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அந்த கவுன் மாதிரி, அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா they will wear an apron which is made up of leadல பண்ண ஒரு ஷீட்டை வந்து ஒரு துணி மாதிரி மேல கவர் கவுன் போட்டிருப்பாங்க. so that radiation வந்தா கூட அந்த lead sheet என்ன பண்ணும்னா it will prevent them from getting damaged. அந்த அளவுக்கு lead என்ன பண்ணும்னா it will not allow these radiations to penetrate. அது ஒரு barricade மாதிரி இருக்கும். so அதனால we say that a small amount of radium is a radioactive element. okay, it is placed at the bottom of a small hole drilled in a lead block. இங்க பார்க்கலாம் நீங்க, இதுதான் lead block. இந்த lead blockல ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு அந்த ஹோல்னுடைய பாட்டம்ல என்ன பண்றோம், a small piece, small amount of radium. it is kept in a evacuated chamber. இது full chamber என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த chamber full evacuatedனா the air inside is removed. ஏன் ரிமூவ் பண்ணா நமக்கு தெரியும், ஏன்னா இந்த ரேடியேஷன்லாம் they are capable of ionizing. அதனால அயனைஸ் பண்ணா என்ன ஆகும், டோட்டல் கன்ஃபியூஷன் ஆகும், நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னு தெரியாம போயிடும். அதனால we are going to study about alpha, beta, gamma னால we are going to remove the air by using a vacuum pump. okay, right. now a photographic plate, it is placed at a short distance above the lead block. ஏன்னா இந்த lead blockல வச்சிருக்க radioactive substance தான் it is going to emit the radiations. okay, now a strong magnetic field is applied at right angles to the plane of the paper acting inward. இதுதான் plane of the paper னு வெச்சுக்கோங்க. okay, இப்போ magnetic field என்ன பண்றோம், இப்படி போறோம், perpendicular to the plane acting inward அப்படி கொடுக்கிறோம். okay, எதுக்காக கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா we know that this magnetic field will have a force if a charged particle is centering. magnetic Lorentz force படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, if a charged particle is moving in a magnetic field, a force will act perpendicular to them. magnetic Lorentz force படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதனால அத வந்து whether if it is charged particle னா அது மூவ் ஆகும், whether it is positive charge negative charge னு பார்க்கிறதுக்காக we are applying magnetic field perpendicular to the plane of the sheet. அப்படி அப்ளை பண்ண பிறகு என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம், இப்போ we can see that once it is allowed to radiation to penetrate, இந்த whole வழியா என்ன பண்ணுது, it is emitting radiation. அப்படி emit பண்ண உடனே we can see on the photographic plate 3 distinct traces, 3 different placeல spot create ஆகுது. ஏன்னா எல்லா ரேஸ்மே நேரா போகல, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுது, பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா ஒரு பக்கம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா இன்னொரு பக்கம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, சார்ஜே இல்லைன்னா டிஃப்ளெக்ட் ஆகாம நேரா போகும். அதை கண்டுபிடிக்க தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணிருக்கோம். சோ இதனால என்ன ஆகுது, அந்த போட்டோகிராபிக் பிளேட்ல 3 இடத்துல ஸ்பாட்ஸ் வந்து தெரியுது, டிஸ்டிங்க்ட் ட்ரேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதுல the trace towards left side வர ட்ரேஸ் வந்து it is due to positively charged particle. The trace which is on the right side, it is due to the negatively charged particles. The positively charged particle is named as alpha particle, and the one which is deflected towards the right side, which is called a beta particle, it is named as beta particle. And there is another spot which is found along the undeviated trace, straight ah varudhu vechukonga, that is called undeviated trace. And the trace adu enna pannom, it is because of neutral radiation. And the neutral radiation irukadha solrom gamma rays appdin solrom. So by this experiment we are able to find out the 3 different types of radiations, alpha, beta, gamma rays. Right? Now we have understood there are 3 different types of radiations. over particle, alpha rays, gamma rays, beta rays அப்படினு 3 different particles உடைய properties பார்க்கவோம். இந்த properties sometimes they may ask in 5 mark question. என்ன கேட்பாங்க, give the properties of alpha rays, give the properties of beta rays,
state the properties of gamma rays அப்படினு தனித்தனியா கேட்கலாம். You tell me whether you studied 10th standard in matriculation syllabus or Samachchi syllabus. Tell me. Oh, CBSE. Okay. Probably if you have studied in matriculation syllabus, there was a chapter called atomic physics. adala படிச்சிருக்கலாம். In case even in 10th standard also you would have studied. adala ஒரு tabular column கொடுத்திருப்பாங்க to find out the difference, three difference அழகா ஒரு tabular column கொடுத்திருப்பாங்க. Right, you can also keep this in a form of tabular column. அப்ப comparison நல்லா தெரியும் நமக்கு. examல ஈஸியா எழுதலாம். But almost all the three properties are very easy only. Now let us see what are the different properties, right? The first one is the properties of alpha rays. The alpha அப்படினோனே we have to remember helium nucleus, He2 4 இல்லையா, அந்த helium nucleus ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So an alpha particle is helium nucleus consisting of 2 protons and 2 neutrons. He2 அப்படின்றதுனால அதுல என்ன இருக்கும், 4 இருக்கிறதுனால ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும், 2 புரோட்டான் 2 நியூட்ரான், எல்லாமே 2. ஓகே, சோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்கும், அப்போ இட் கேரிஸ் 2 பாசிட்டிவ் சார்ஜ், He2 ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதனால 2 பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், 2 நியூட்ரல் சார்ஜ் நியூட்ரான்ஸ், 2 புரோட்டான் 2 நியூட்ரான். ஓகே, and they move along straight lines with high velocity. நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் சார், இப்பதான் லெஃப்ட் சைடு போன்னு சொன்னீங்க, now you are saying that it is moving in a straight line அப்படினா magnetic field இருந்ததுனால லெஃப்ட் சைடு போச்சு. If there is no magnetic field or electric field, they will always move along a straight line with a very high velocities, almost like a very high na velocity of light கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா போகும். Okay, and now just now we have seen that they are deflected by electric and magnetic field. இந்த மூணு பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. An alpha particle is a helium nucleus consisting of 2 protons and 2 neutrons. It carries 2 units of positive charge. Next, they move along straight line with very high velocities. Third one, they are deflected by electric and magnetic fields. Okay, sometimes they may ask, give 3 properties of alpha rays அப்படினு. அப்படி கொடுத்தா any 3 properties you can write. Right? Now, when you are talking about ionization, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுல கூட we have removed the air because they will produce intense ionization. இமிடியேட்டா என்ன பண்ணும், ஹை இன்டென்சிட்டியோட அயனைஸ் பண்ணும் கேஸ். அது எந்த கேஸ் வழியா போகுதோ அந்த கேஸ் என்ன பண்ணும், they will produce ionization. எவ்வளவு பவர் பாத்தீங்கன்னா, it is 100 times greater than that of beta rays and 10,000 times greater than the gamma rays. Right? அப்ப ionization பவர்ல பாக்கும்போது gamma rays தான் ரொம்ப கீழ இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து வந்து பீட்டா ரேஸ், டாப்ல இருக்குது என்னது, ஆல்பா ரேஸ். சோ இது கூட மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்பாங்க. The ionization power of alpha rays is 100 times or 10 times or 20 times, அந்த மாதிரி அந்த எத்தனை டைம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பீட்டா ரே மாதிரி 100 times, பட் காமா ரேஸ் மாதிரி 10,000 times greater. And in the beginning of this chapter we have studied that they affect photographic plates, isn't it? அதுல traces இருக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா, அதனால they will affect the photographic. All the 3 will affect. சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணுத்துக்குமே காமனா இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். They travel in straight line, அது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். They affect photographic plate பார்க்கலாம், isn't it? அதே மாதிரி they are scattered by heavy elements like gold. Heavy elements மேல இந்த ஆல்பா ரேஸ் போகும்போது என்ன ஆகும், they will be scattered. இதுதான் 6th லெசன்ல படிச்சிருப்போம் அட்டாமிக் பிசிக்ஸ்ல, ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல படிச்சிருக்கோம். ரைட், அந்த கோல்டு ஃபாயில் வச்சு ஆல்பா ரேஸ் போகும்போது they will be scattered. அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, the existence of atomic nucleus வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. அதை வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். சோ அதை ஞாபகம் வச்சு என்ன பண்ணலாம், we can say that they are scattered by heavy elements like gold. And the next point is they produce fluorescence when they fall on substances like zinc sulfide and barium platinocyanide. What is meant by fluorescence? ஒளிர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. இந்த லைஃப் ஆஃப் பை அப்படின்னு படம் பார்த்திருப்பீங்க, தானே? பாத்துறீங்களா? அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா அட் ஒன் ஸ்டேஜ் நைட் டைம்ல என்ன பண்ணுவாரு, அந்த ஹீரோ வந்து அந்த
போட் பக்கத்துல இருக்கும்போது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணிலாம் அப்படியே லைட் அடிக்கிற மாதிரி பல பல பலன்னு ஆகும். இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் fluorescence. ஏன் அப்படின்னா ஈவன் இன் டீப் சீல பாத்தீங்கன்னா there are some plants which can produce this fluorescence. என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்ஸ்லாம் அதை டச் பண்ணவன என்ன பண்ணணும்னா they will emit light. அது கெமிக்கல் எஃபெக்ட் நடக்குது. நம்ம சாதாரணமா இதுல பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த ஃபயர் ஃபிளைன்னு சொல்லுவாங்க, மினுமினு பூச்சி அப்படின்னு. அந்த மினுமினு பூச்சியில் கூட என்ன இருக்கு, உள்ள கெமிக்கல் இருக்கு. அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால என்ன பண்ணுது, லைட் வருது. அந்த மாதிரி லைட் எமிட் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது, fluorescence அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். அதே மாதிரி இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் they can produce fluorescence when they fall on substances. என்ன மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஜிங்க் சல்பைட் அண்ட் பேரியம் பிளாட்டினோசைனைடு. இந்த ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜிங்க் சல்பைட் அண்ட் பேரியம் பிளாட்டினோசைனைடு, இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் தான். இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் மேல இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல் படும்போது they will produce fluorescence. எப்படி நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைவேஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பஸ்ஸோ கார்ல லைட் பிளாஷ் லைட் படும்போது என்ன ஆகுது, இந்த சைன் போர்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா, சைன் போர்டு அப்படியே அப்படியே பிரைட்டா தெரியும். தட் இஸ் நத்திங் பட் கால்ட் fluorescence. fluorescent மெட்டீரியல் அடிச்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி தான் இந்த பேரியம் பிளாட்டினோசைனைடு அந்த மாதிரி கோட்டிங் அடிச்சிருப்பாங்க. அதனால தான் நமக்கு லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரைட். So this is the seventh point. This is about the properties of alpha particles. And similarly, the next one is the properties of beta rays. First alpha rays என்ன சொன்னோம், helium nucleus He24. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, because we are going to use that for equations later on. இப்போ beta particles பாத்தீங்கன்னா it is something like electrons. It is nothing but electrons we can say. அப்ப electrons எப்படி நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுவோம்? For example, ஆல்பா பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணுவோம், ஹீலியம் He24 சொல்றோம். இது வந்து ஆல்பா பார்ட்டிகல். அதே மாதிரி பீட்டா பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணுவோம்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுனால என்ன சொல்லுவோம், இதனுடைய இத மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணலாம் நம்ம. எலக்ட்ரான் -1 0 இந்த மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணலாம் symbolically. Right? What is meant by that? They carry 1 unit of negative charge and mass equal to that of electron. Right? எவ்வளவு ஆச்சு, 1 unit of negative charge, அதான் -1 அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். Right? அப்போ mass எவ்வளவு இருக்கும், it is equivalent to electron. So அதனால என்ன சொல்லலாம், they are nothing but electrons. Beta particles are nothing but electrons அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்பாங்க, பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான்ஸ், புரோட்டான், நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஆல்பா ஹீலியம் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க, ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு. அதனால என்ன பண்ணும், பீட்டா பார்ட்டிகல்னா எலக்ட்ரான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட். Now the beta particles which are emitted from a source have velocities over the range of 0.3 c to 0.99 c. What is c here? C is nothing but velocity of light. Now tell me, what is the velocity of light? ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Exactly 3 into 10 power 8 meter per second. அப்போ அதுல 0.3. Right? It is அப்போ 0.3 என்ன சொல்லலாமோ, 3 into 10 power 8 ன்னு சொன்னோம். இப்போ என்ன சொல்லலாம், 7 சொல்லலாம். 0.3 னால இத 3 into 10 power 7 அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ரேஞ்ச் தான் என்னுடைய velocity. அப்போ velocity of light விட கம்மி. Okay? So that means 0.3 or up to 0.99 times the velocity of light. And again, since they are electrons வந்து negatively charged இல்லையா, அதனால definitely they will be deflected by electric and magnetic field. அந்த பார்ட்டிகிள் என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டா என்ன பண்ணலாம், ஈஸியா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எழுதிடலாம். ரைட். The next one is again when compared to the previous one, alpha particle பாக்கும்போது beta particle உடைய ionization power is comparatively low. ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், அதனுடைய ionizing power வந்து 100 times greater than the beta ன்னு சொல்லிருக்கோம். அப்ப இப்போ இங்க என்ன சொல்லலாம், 100 times less than the ionization power of alpha particle அப்படின்னு சொல்லலாம். comparatively low ன்னு சொல்லலாம், இல்ல 100 times lesser than alpha particle அப்படின்னு சொல்லலாம். Again, definitely we have seen the traces, dots பார்த்ததுனால they affect the photographic plate. And the next important point is they penetrate through thin metal foils. Thin metal foils. Metal foil அப்படின்னா it is like a very thin sheets. foil னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம ஜெனரலா ஹார்லிக்ஸ் பாட்டிலாம் தரனவனே பார்த்துப்பீங்க, ஒரு ஷீட் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, மெட்டல் ஷீட். அது மாதிரி இருக்குது பேர் தான் என்னது, foil அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப thin sheets. Right? So and their penetrating power is greater than alpha rays.
ஆல்பா ரேஸ் வந்து பவர்ஃபுல்லா இருந்து ரொம்ப ஹை வெலாசிட்டி டிராவல் பண்ணா கூட அதனுடைய பெனிட்ரேட்டிங் பவரை விட பீட்டா ரேஸ்னுடைய பெனிட்ரேட்டிங் பவர் வந்து கிரேட்டர். ஓகே, அதனால பெனிட்ரேட்டிங் அயனைசேஷன் பவர்ல வந்து ஆல்பா ரேஸ் அதிகம், ஆனா பெனிட்ரேட்டிங் பவர்ல பீட்டா ரேஸ்னுடைய பவர் வந்து அதிகமா இருக்கும். ரைட். And similarly, they will produce fluorescence when they fall on substances like barium platinocyanide. Barium platinocyanide ஒன்னு தான் சொல்லிருக்காங்க. Okay, so remember that. So again they will produce fluorescence. Their penetrating power is greater than the alpha rays, and they affect photographic plate. Ionization power is low, 100 times less than the ionization power of alpha rays. And finally the gamma rays. இங்க இதுக்கு நம்ம வந்து we are not going to give any symbol இந்த மாதிரி கொடுக்க போகல, ஏன்னா they are not charged particles. ஏன்னா நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரைட்டா போய் ஸ்ட்ரைக் ஆயிருக்கு இல்லையா, அப்போ it is not carrying any charge அப்படின்றதுனால we will simply say that they are electromagnetic waves. They are electromagnetic waves of very short length, very short wavelength. Since they are making the spot traces at the straight line, they are not deflected by electric or magnetic field. Left side or right side reflect ஆகாம நேரா போச்சு இல்லையா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல, அதனால we can conclude they are not deflected by electric or magnetic field. அந்த velocity பாத்தீங்கன்னா மத்த ரெண்டை விட இதனுடைய velocity is almost equivalent to velocity of light. ஏன்னா இது electromagnetic waves அப்படின்றதுனால light is also electromagnetic wave, நமக்கு தெரியும் isn't it? Visible light நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா, sunlight, அது கூட என்னது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வே, அந்த ரேடியேஷன்ல ஒரு பார்ட் தான் விசிபிள் லைட். அதனால since we say that these gamma rays are electromagnetic waves, they will travel with the velocity of light, this which is nothing but 3 into 10 power 8 meter per second. Ionization பார்க்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 10,000 times less than the ionization power of alpha, isn't it? இதை விட ஆல்பாக்கு வந்து 10,000 times greater, பீட்டாக்கு 100 times greater பார்த்தோம் இல்லையா. அப்போ they produce very less ionization and they will affect photographic plate. But when you are comparing the penetrating power, alpha beta vada romba adhigam, they have got very high penetrating power, right? And again they will produce the fluorescence. And finally idhula mattum or extra point kuduthuranga, they are diffracted by crystals in the same way like x-rays are diffracted. டைஃப்ராக்ஷன் படிச்சிருக்கீங்க 5th லெசன்ல, ரைட்? அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணுது, இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்ரேஸ் எப்படிலாம் வந்து டைஃப்ராக்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி இந்த காமா ரேஸ் கூட they will get diffracted because they are similar to the light, electromagnetic radiation. அதனால தான் என்ன ஆகுது, இதுவும் it is undergoing diffraction. Okay, so these are the important properties of alpha, beta and gamma rays. Now இந்த மூணு சிம்பிள்ஸ் சொன்னல, ரெண்டு சிம்பிள்ஸ் சொன்னேன், பிளஸ் ஃபைனலி we said about gamma ray which is electromagnetic waves of very short wavelength அப்படினு பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ இத பேஸ் பண்ணி there is another important law which is called radioactive displacement law அப்படினு. ஏனா the radioactive substanceலாம் since they are undergoing radioactivity, அதுல இருந்து என்ன பண்ணும், they will emit different kinds of particles. இந்த ஆல்பா, பீட்டா, காமா ரேஸ்லாம் வெளில வரதுனால that element will be converted into another element. அப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்போது அதை எப்படி டிசைட் பண்றது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க தான் என்ன பண்ணுவோம், we have to learn this radioactive displacement law. So இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி there are some technical words. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the radioactive disintegration அப்படி ஆகும்போது எந்த நியூக்ளியஸ் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகுதோ அதை என்ன சொல்லுவோம், பேரண்ட் நியூக்ளியை அப்படின்னு சொல்லுவோம், பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி டிஸ்இன்டகிரேட் ஆன பிறகு ரிமைனிங் இருக்கு இல்லையா, என்னவா சேஞ்ச் ஆயிடுதோ அதை என்ன சொல்லுவோம், they are called daughter nuclei. so parent nuclei, daughter nuclei அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதை யார் ஃப்ரேம் பண்ணுது அப்படின்னா சோடி அண்ட் ஃபெஜன் அப்படின்னு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட், they only framed this displacement laws governing the radioactivity. Sodium and Fejan. The name ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, sodium Fejan radioactive displacement law. ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு லா இருக்கு, that is called disintegration law. அதனால displacement lawக்கும்
டிஸ்இன்டகிரேஷன் லாக்கும் அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியாம ஒரு கேர்ள் வந்து she missed centum எல்லாத்தையும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இந்த 5 மார்க் क्वेश्चनல பாக்கும்போது பை மிஸ்டேக் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் லா பார்க்காம டிஸ்இன்டகிரேஷன் லாவை ஆன்சர் பண்ணிட்டான். பட் she is such a good student. அந்த ஒரே ஒரு மிஸ்டேக்னால என்ன ஆச்சு 200 பதில் 195 மார்க்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். We are going to study about now radioactive displacement law. The first one is called alpha decay. அதாவது ஒரு ரேடியோஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து if it is undergoing alpha decay. alpha decay என்ன, அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த எலிமெண்ட் வந்து ஆல்பா பார்ட்டிகிளை வெளியில விடுது. ரைட்? அப்படி ஆனா அது என்ன மாதிரி மாற்றம் நிகழும் அப்படின்னு பார்க்கணும். What kind of changes will occur to that element nucleus அப்படின்னு பார்க்கணும். That is called alpha decay. Right, this is the law. You have to remember, this is the law. When a radioactive nucleus disintegrates by emitting an alpha particle, என்ன ஆகுது? The atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4. ஏன்னா He2 4 இல்லையா? இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சு, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுதான் நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம் XZA அப்படின்னு. ரைட்? இதை இந்த பக்கம் எழுதிருங்க. Whenever they say alpha decay, இங்க He2 4 ஹீலியம் எழுதிருங்க. ரைட்? எழுதிட்டு என்ன பண்ணும்? We have to compare that. இப்போ எக்ஸ்ட்ராவா 4 வந்திருக்கு இல்லையா? அப்படி எக்ஸ்ட்ராவா 4 வந்தா அப்ப இதுல என்ன இருக்கு? இதுல வந்து 4 குறைஞ்சிருக்கு. அப்பதான் இங்க 4 வர முடியும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க? இங்க A-4 போட்டுருங்க. அதே மாதிரி இங்க எக்ஸ்ட்ராவா இங்க என்ன இருக்கு? 2 வந்திருக்கு. ஆனா Z தான் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இந்த Zல 2 லெஸ் பண்ணி இங்க போட்டுருங்க. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா இது கிடைக்கும். Right? Law of conservation of mass or energy, anything you can call. Right? So energy இதுதான். So இப்ப A plus -4 plus 4 போட்டா என்ன ஆகும்? A ன்னு வந்துரும். Z -2 plus 2 போட்டா என்ன ஆகும்? Z வந்துரும். அதனால நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னது? ஈக்குவேஷனை எழுதிட்டு X Z ன்னு எழுதிட்டு ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் எழுதிட்டு இதை அப்படியே லெஸ் பண்ணி போட்டீங்கன்னா this is the equation for radioactive displacement law, first law, alpha decay. இப்ப இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிடலாம்? ஈஸியா சொல்லிடலாம். எப்படி பாருங்க? when a radioactive nucleus is disintegrating by emitting an alpha particle, the mass number, right, the atomic number decreases by 4, right, mass number is decreased by 2. Mass number decreased by 2, atomic number decreased by 2 and mass number decreased by 4. Right? Mass number 4, atomic number 2. இது ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So இத பார்த்து என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா சொல்லிடலாம். மாஸ் நம்பர் வந்து 4 குறையுது, அட்டாமிக் நம்பர் 2 குறையுது அப்படின்னு. ஓகே? சோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன பண்ணலாம்? லாவை ஈஸியா எழுதலாம். இல்ல லா நல்லா தெரிஞ்சா ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ரேடியம் 88-226. இப்போ இது என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் கோயிங் டு எமிட் ஆல்பா பார்ட்டிகல். ரைட்? இப்போ என்ன பண்ணுங்க? ஈக்குவேஷன் சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் 1 மார்க்ல கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல டேஷ் கொடுப்பாங்க. என்னது அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா எழுதலாம். இதை எழுதிட்டு ஆல்பா பார்ட்டிகல் எழுதிட்டீங்கன்னா இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல்ல இந்த வேல்யூல லெஸ் பண்ணிருங்க. 4, இந்த வேல்யூல 2 லெஸ் பண்ணுங்க. சோ தட் வில் பி தி நியூ எலிமெண்ட், நியூ நியூக்ளியஸ். இதை X கூட சொல்லலாம். X கொடுத்துட்டு நம்மள கேட்பாங்க. என்னவா இருக்கும்? இட் இஸ் ரேடான். ரைட்? சோ ரேடியம் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு ரேடான் பை அண்டர்கோயிங் ஆல்பா டிகே. ஆல்பா பார்ட்டிகல் வெளியில விட்டோடனே ரேடியம் என்ன ஆயிடுது? ரேடானா மாறிடுது. So this is an example for alpha decay. இப்போ பீட்டா டிகேல என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு தெரியும் பீட்டா டிகே என்னது? எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம்? எலக்ட்ரான்ஸை போட போறோம். போட்டா என்ன ஆகும்? அது ஈஸியா பீட்டா டிகே ஆயிடும். எப்படி பாருங்க? when a radioactive nucleus disintegrates by emitting a beta particle. இதுதான் பீட்டா பார்ட்டிகல். -1 0. அப்ப 0னா இதுல என்ன சேஞ்சும் இல்ல. இதுல மாஸ் நம்பர்ல நோ சேஞ்ச். ஓகே? அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஆகுது? -1 வருதுன்னா இப்போ இது -1 ஆச்சுன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா இது வரணும் இல்லையா? அப்போ என்ன ஆயிருக்கும்? +1 வந்தா -1 +1 கேன்சல் ஆயிடு 0Z வரும். அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா நம்ம சொல்லிடலாம். ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு you can say the atomic number increases by 1 and the mass number remains same. ஓகே? எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. தோரியம். தோரியம் என்ன? அது புரோட்டோ ஆக்டினியமா கன்வெர்ட் ஆகுது. புரோட்டோ ஆக்டினியமா கன்வெர்ட் ஆகுது. எப்படி? by emitting a beta particle. இப்ப லெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். 91 -1 ஆச்சு, 90 ஆயிடுச்சு. 234 அப்படியே ரிமைனிங் சேம். மாஸ் நம்பர் இஸ் ரிமைனிங் சேம் and atomic number is increasing by 1. Okay? Right. இப்போ there may be a doubt
சார் ஒரே நேரத்துல ரெண்டும் வருமா அப்படின்னு, ஆல்பா அண்ட் பீட்டா பார்ட்டிகல் கேன் தே பி எமிட்டட் அட் ஏ டைம் அப்படின்னா நடக்காது. எய்தர் ஆல்பா டிகே நடக்கும் இல்லைன்னா பீட்டா டிகே நடக்கும், ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல நடக்காது. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி அந்த காமா ரேஸ், அந்த காமா ரேஸ் வரும்போது காமா டிகேல since we say that it is electromagnetic radiation அப்படின்னு சொல்லிருக்கனால there won't be any change. என்ன ஆகாது, மாஸ் நம்பர் remains same, atomic number remains same. ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அதேதான். when a radioactive nucleus disintegrates by emitting gamma rays, only the energy level of the nucleus changes. The mass number and atomic number remains same. Okay, இதுக்கு எந்த சிம்பிளும் கிடையாது. ஏன்னா எனர்ஜி லெவல் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நம்ம சிம்பிள் கொடுக்க முடியாது. ஓகே, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்க. during alpha or beta decay என்ன ஆகுது, the daughter nucleus mostly in the excited state, mostly excited state. ஏன் அப்படின்னா என்ன ஆகுது, either electron is removed or it is added. அப்போ என்ன ஆகும், the energy level is increased, அப்போ excited stateல இருக்கும். it comes to ground state with emission of gamma rays. gamma ray அந்த energy level என்ன பண்ணுது, energy is emitted in form of electromagnetic radiation. அப்படி வரும்போது என்ன ஆகுது, எனர்ஜி லூஸ் ஆன உடனே they will come to the ground state. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. ரேடியம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியம் வந்து ரேடானா மாறுது இல்லையா, by emitting a gamma ray of 0.187 million electron volts, then the radon returns to excited state. From the excited state it is coming to ground state. நம்ம பீட்டா டிகேல பார்த்தோம் இல்லையா, ரேடான் வந்து it is converted into radium. Is it beta decay or alpha decay? See that 226, 222 and 88, 86. So it is alpha decay. இந்த alpha decay ல பார்க்கும்போது என்ன வரும், will get a helium particle, that is alpha particle. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார் போட்டுருப்பாங்க, இது it is in excited state. இப்ப இந்த excited state again they have to come to the ground state அப்படின்னா they will emit a 0.187 million electron volt in terms of energy release ஆகும். அந்த எனர்ஜி என்ன ஆகும், நம்ம லைட் பாக்குறோம் இல்லையா, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஸ், எக்ஸ் ரேஸ், காமா ரேஸ் அதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த எனர்ஜிக்கு ஏத்த மாதிரி that kind of rays will be emitted. So this will come to the ground state. But the values will not change. Atomic number or mass number change ஆகாது. But அந்த excited stateல இருந்து ground state வரது எப்படின்னா only by emitting gamma rays. So இத மாதிரி the third decay மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், there is no change in the atomic number or mass number, only the energy level is changing. That kind of decay is called a gamma decay. Okay, so we will stop up to that. Tomorrow we are going to take a new part which is also a very important 10-mark question. Radioactive disintegration law பார்க்க போறோம். Okay, இப்போ displacement law பார்த்தோம். So what are the questions you have to read today? I'll give you tomorrow because I hope that you would have prepared well for the test. எழுதலாமா இப்ப test? It is exactly 8 o'clock now. Can you write the test now? ரொம்ப சின்ன ப்ராப்ளம் பாது. என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லு பார்க்கலாம். அலுமினியம் 1327 நியூக்ளியஸ் atomic radius தானே, isn't it? Find the atomic radius of aluminum. Am I right? Yes or no? See, we know the empirical formula. R is equal to R naught into A power 1 by 3. இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா. R தான் கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? சோ இப்போ அலுமினியம் AL 1327. See, AL 1327, right? இதுல 27 தான் என்னது? A. Okay, so we'll substitute. We know the value of R naught. What is R naught? 1.3 Fermi into 10 power minus 15 into இந்த 27 power 1 by 3 எழுதிக்கிறோம்.
27 power 1 by 3. Okay. So என்ன ஆகும் பாருங்க 1.3 into 10 power minus 15 into 27 power 1 by 3 எப்படி அதெல்லாம் 3 power 3 power 1 by 3. Okay. Cube root of 27. அதுதான் அது 27 power 1 by 3 na it is nothing but cube root of 27. அது எவ்வளவு வரும் 3 into 3 into 3 இனுடைய cube root. It is nothing but 3 வரும் இல்லையா? அதனால என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு பதிலா 3. So 1.3 into 10 power minus 15 into 3. அப்ப எவ்வளவு வரும் 3.9 into 10 power minus 15 மீட்டர். இது ஒரு கஷ்டமா உனக்கு? வந்துச்சா? தெரிஞ்சதா இப்போ? இந்த மாதிரி என்ன சம் கொடுத்தாலும் இதுல இந்த நம்பர் பாருங்க, மேல இருக்க நம்பர் பாருங்க. இது என்ன நம்பர் 27 இருக்கும், இல்லனா இந்த மாதிரி கியூப் ரூட்டுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. அந்த நம்பரை இங்க போட்டுட்டு இதுக்கு அதே மாதிரி கியூப் ரூட் எடுத்துட்டு simply have to multiply with this 1 Fermi 1.3 into 10 power minus 15. இதுதான் என்னது R0 வேல்யூ. சோ அத போட்டு மல்டிப்ளை பண்ண ஆன்சர் வந்துரும் உங்களுக்கு. வெரி சிம்பிள் ஒன். ஓகே? புரியுதா அப்போ? என்னது fourth question? என்னது fourth question? எவ்வளவு சிம்பிள் கொஸ்டின் அது. See, energy equivalent of 1 AMU, isn't it? But we know that what is 1 AMU. எவ்வளவு simple. See, what is the value of 1 AMU? 1.66 into kg, right? We have to calculate. We know that E is equal to mc square. Therefore, the energy equivalent of 1 AMU is equal to the m க்கு வேல்யூ என்ன பண்ணும் 1.66 போடுங்க. 1.66 into 10 power minus 27. c ஸ்கொயருக்கு என்ன பண்ணும் 3 into 10 power 8 whole square. That is equal to 1.66 into 3 into 10 power you can write this also first. 10 power minus 27 into 3 into 10 power 8 into 3 into 10 power 8. So 1.66 into 3 3s are 9 இல்லையா into 10 power minus 27 plus 8 plus 8. Okay? அவ்வளவுதான், மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான். Into இதனுடைய வேல்யூ என்னது? It is in terms of energy, in terms of what? It is in terms of joules. We have to convert this into electron volts இல்லையா? அதனால என்ன பண்ணணும்? This divided by இங்கே கூட போட்டுக்கலாம். நீங்க என்ன பண்ணலாம்? We can write here itself 1.6 into 10 power minus 19 electron volt அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இல்ல இதுக்கு அப்புறம் கூட போட்டுக்கலாம் 1.6 10 power minus 19. இதை டிவைட் பண்ணீங்களா என்ன வரும்? 931 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கிடைக்கும். Straight away you can write. இது என்ன பண்ணலாம்? இந்த வேல்யூ இது மாதிரி எழுதிட்டு நீங்க எதுவும் கால்குலேட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல என்ன பண்ணும்? நமக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு தெரியும். அதனால என்ன பண்ணலாம்? ஸ்ட்ரெயிட்டா இங்க என்ன பண்ணிடலாம்? is equal to 931 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு கூட எழுதலாம். ஏன்னா 3 மார்க் क्वेश्चन. இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே? 1 AM எவ்வளோ? 1.6 10 power minus 27 into c square by 1.6 10 power minus 19 போட்டு is equal to 931 million electron volt. இதுக்கு ஒரு மார்க், இதுக்கு ஒரு மார்க், இதுக்கு ஒரு மார்க். That's all. புரியுதா? Okay. எழுதலாமா அப்போ? Shall we write the test now?
Carry on.